ಅವ್ರಿಗೆ ಹುಟ್ಟೇನೆ ನನ್ನ ಮಗನ ಒಯ್ದು ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇಡ್ತೀವಿ ಬಿಟ್ಟು ಮುಸ್ಲಿಂ ಪಕ್ಷ ಫೋಟೋ ಅಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿಡ್ತೀನಿ. क्या नेताओं की गुलामगिरी करती है पुलिस? क्या नेताओं के आदेश पर डरा धमकाती है पुलिस? क्या पुलिस रक्षक से बख्शक होकर जान से मारने की धमकी देती है? क्या जनता की रक्षा, जनता के विकास की शपथ लेने वाले नेता किसी को जान से मारने की धमकी पुलिस के जरिए देते हैं? ऐसे बहुत से उलझते सवालों के साथ देखिए हक की आवाज़। मैं हूं शकील बागमारे। मेरी जान को खतरा है, अगर मुझे कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार बीजापुर सिटी एमएलए बसनगौड़ा पाटिल और गांधी चौक पुलिस थाने के पीएसआई शरणगौड़ा होंगे। ये पोस्ट बीजेपी कार्यकर्ता और एक्स एमएलए अप्पा साहब पट्टन शेट्टी के भक्त बाबू जगदाड़े ने अपने फेसबुक अकाउंट के ज़रिए लिखित और वीडियो के ज़रिए कहा है और साथ ही ये भी कहा है कि पीएसआई शरणगौड़ा ने मुझे कुत्ते की तरह पीटा। सुनिए। ನಿನ್ನೆ ಮುಂಜಾನೆ ಒಬ್ಬರು ಪೊಲೀಸರು ಬಂದು PSI ಸಾಹೇಬ್ರ ಕರ್ಲತ್ರ ಕಾಣಿಸಿ PSI ಆಯ್ತು ನಡಿ ಹೋಗು ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಹೌದಾ PSI ಸಾಹೇಬ್ರ ಒಳಗಿದ್ರು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ನಿಂದಿರುತ್ತೆ ಅನ್ಸು ಅವ್ರ ನಿತ್ಯ ನಿಂದ್ರೆ ನಾವು ಕರೆದ್ರೊಳಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಂದು ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು, ಮೊನ್ನೆ ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಬಂದಾರವರು, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು, ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ಡೆ ಹೆಸರೇನು, ನೀವು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಅವರು ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು. ಮುಂದೆ ಕೇಳಿದ್ರು. ಇದು ಒಂದು ಫೋಟೋ ತೋರಿಸಿದ್ರು ನನಗೆ. ಇದು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಿಂದೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಭಗತ್ ಸಿಂಗಿಂದ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇರ್ತದೆ. ಹೌದು ಸರ್ ನಂದೇ ಇರೋದು. ಏನು ಒಲೆ ಒಂದು ಸಲ ಭಗತ್ ಸಿಂಗಿಂದ ಇಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಸಲ ರಾಯಣ್ಣಂದು ಇಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಸಲ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ದು ಇಡ್ತೀವಿ. ನೀನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹುಟ್ಟೇನೆ ನನ್ನ ಮಗನ ಒಯ್ದು ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇಡ್ತೀವಿ ಅಂದ ಒಂದು ಅಶ್ಲೀಲ ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಕೆಟ್ಟ ಬೈದಾರೆ. ಬೈದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಕೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಏನು ಸಿಟಿ ಮೇಲೆ ನಿಂದು ಏನು ಅಂತ. ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಬಿಡ್ತಿದ್ದ. ಹೌದು ಸರ ರೋಡ್ ಅಂತೂ ಹಾಳಾಗ್ಯಾವ, ಬಿಜಾಪುರ ತುಂಬ ರೋಡ್ ಹಾಳಾಗ್ಯಾವ. ರೋಡಿನ ಕಿತ್ತಲು ಧೂಳು ಭಾಳ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಯದ, ನಮಗೆ ಧೂಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಯದ. ಆಮ್ಯಾಗ 15 ದಿವ್ಸಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನೀರು ಬರ್ತಾವೆ, ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಹೊಡೆದವು, ಎಲ್ಲ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಐತಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟಿನ ತಂದೆ ನಾನು ಅಂದೆ. ನಾನು ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೇನು ಬಿಟ್ಟಿನ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪಕ್ಷ ಹಾಕಿದ್ದು ಫೋಟೋ ಅಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿಡ್ತೀನಿ ರೀ ತಂದೆ. ಬಿಟ್ಟಿನ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪಕ್ಷ ಹಾಕಿದ್ದು ಫೋಟೋ ಅಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿಡ್ತೀನಿ ರೀ ತಂದೆ. ಬಿಟ್ಟಿನ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪಕ್ಷ ಹಾಕಿದ್ದು ಫೋಟೋ ಅಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿಡ್ತೀನಿ ರೀ ತಂದೆ. ಅದ್ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ಟು? ಹೌದು ಸರ ಪಕ್ಷ ಚೇಂಜ್ ಆದಂಗೆ ಧರ್ಮ ಚೇಂಜ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಪಕ್ಷನಾಗಿದ್ರು ಒಂದೇ ಟೈಪ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಒಪ್ಕೋತೀನಿ ನಾ ಪ್ರವೀಣ್ ಭಾಯ್ ತವಾಡೆಗೆ ಒಪ್ಕೋತೀನಿ, ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಒಪ್ಕೋತೀನಿ. ಅದು ಹಿಂದುತ್ವ ಬೇಕು ನನಗೆ. ಎಲ್ಲ ಇವ್ರು ಡೊಂಗಿ ಹಿಂದುತ್ವ, ದೊಡ್ಡ ಭಾಷಣ ಮಾಡೋದು, ಚಪ್ಪಾಳೆ ಸಾಹೇಬ್ರು ನಾನು ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ ರೀ. ನಾನು ಇದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ. ಅವ್ರ ಬೇರೆ ಪ್ರೊಫೈಲೇ ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬ್ರದ್ದು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಅದು ನಾ ಏನು ಒರಿಜಿನಲ್ ಫೋಟೋನೇ ಐತಿ. ಅವ್ರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಟೊಂಗಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದು ಖರೆ ಐತಿ, ಅವ್ರು ನಮಾಜ್ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಖರೆ ಐತಿ. ಯಾಕೆ MP ಇದ್ದಾಗ BJP MP ಇದ್ದಾಗೆ ನಮಾಜ್ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಖರೆ ಐತೆ. ಅದನ್ನು ಪ್ರೂಫ್ನೂ ಅದಾವ ನನ್ನ ಬಲ್ಲಿ. ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಆಮ್ಯಾಗ ಮತ್ತೇನಂದ್ರೆ PSI ಸಾಹೇಬ್ರು ನೋಡಿ ನಿನಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡೋದನ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಾಹೇಬ್ರು ನೋಡಿ ನಿನಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡೋದನ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಾಹೇಬೇನು ಒಂದು 2 ದಿವ್ಸ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮನ್ಯಾಗ ಮುಕ್ಕೊತಾನೆ. ಮತ್ತು ನೋಡು ಅಂದು ನಾ ಭಾಳ ಮಾತಾಡ್ಯಾರ, ಹೇಳಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಅದಾವು. ಹೊಡೆದ್ರು ಭಾಳ ಹೊಡೆದ್ರು. ನಿನ್ನೆ ಗಾಂಚೋಕ್ PSI ನನಗೆ ಕರೆದ್ರು. ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಮೊದಲು ನಿನ್ನ ಜಾತಿ ಯಾವುದು, ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನು, ನಿನ್ನ ಊರು ಯಾವುದು, ಕೆಲಸ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ. ಏನಾದ್ರೆ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗಿಂದ ಒಂಬಿಡ್ತಿ, ರಾಯಣ್ಣಂದು ಒಂಬಿಡ್ತಿ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ದು ಒಂಬಿಡ್ತಿ, ಇನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟೇನೋ ಸುಳಿ ಮಗನ ಬುಸುಡಿ ಮಗ ನಂಗೆ ಬೈದು ಖರೆ ಐತಿ. ಮುಂದೇನಂದ, ನಾಳೆ ನಿನಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಸಾಯಿಸ್ತಾನೆ MLA. ನಾಳೆ ಭಾಳ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾಹೇಬರು 1-2 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಮನೆ ಮಕ್ಕೋತಾರೆ. ನಿನ್ನ ಜೀವನದ ಹೇಳೋಲಿ ಮಗನ ಬುಸುಡಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಡೆದಾರೆ ನಿನ್ನೆ. ಇದು ಆಗಿದ್ದಂತೂ ಖರೆ. बाबू जगदाड़ के मुताबिक PSI ने इसे पुलिस थाने बुलाया और उसके फेसबुक में पोस्ट फोटो भगत सिंह, बाबा साहेब अंबेडकर और रायन्ना की फोटो रखने पर इससे कहा कि क्या तू इनसे पैदा हुआ है कहकर बहुत गाली दी और आगे कहा कि सिटी MLA के साथ तेरा क्या है। मैं आपको बता दूं सिटी MLA यानी बसनगौड़ा पाटिल, मैं आपको बता दूं ये मामला एक फोटो पर हुआ है
देखिए इस फोटो को जो बाबू जगदाड़े ने पोस्ट किया था। दरअसल इस फोटो को हमने कई बार उजागर किया है और ऐसे कई फोटो वायरल हो चुके हैं जो ओरिजिनल हैं, जिसे कोई ठुकरा नहीं सकता। इस फोटो और कई पोस्ट बसनगौड़ा पाटिल से जुड़े किए थे, जिस पर मामला पुलिस थाने पहुंचता है। पीएसआई शरणगौड़ा बाबू जगदाड़े को गाली देते हैं, मारते हैं और पीएसआई खुद ये कहते हैं कि तुझे एक्सीडेंट करके मार देगा एमएलए। ये बाबू जगदाड़े का कहना है। अब बाबू जगदाड़े के बात में कितनी सच्चाई है ये तो हमें पता नहीं, मगर इसी को जानने के लिए पीएसआई से बात की तो पीएसआई शरणगौड़ा ने कहा कि बाबू जगदाड़े के नाम पर शिकायत आई थी, जिस पर उसे पूछताछ के लिए बुलाया गया। उस वक्त उसके साथ समाज सेवक भी आए थे। मैंने ना ही इसे गाली दी और ना ही मारा और ना ही इसे जान से मारने की बात कही। ये सब आरोप गलत हैं। क्यों वो गलत आरोप लगा रहा है मुझे पता नहीं, कहा पीएसआई ने। अब इन दोनों की कहानी में कितनी सच्चाई है इसकी सही जांच होने पर ही पता चलेगा। मगर मैं बाबू जगदाड़े से ये कहूँगा, अगर पीएसआई ने तुम्हें धमकाया, गाली दी, मारा पीटा तो तुम क्यों एसपी, आईजीपी या डीआईजीपी से शिकायत क्यों नहीं की? क्यों पीएसआई पर कानूनी कार्रवाई की मांग नहीं की? अगर तुम्हारी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं होती तो तुम ये सब बाद में से भी कर सकते थे, मीडिया के सामने भी आ सकते थे, मगर क्यों तुमने बड़े अधिकारियों के सामने इस मामले की इत्तला नहीं दी? इसका भी खुलासा तुम्हें करना चाहिए। और रही राजनेताओं की बात, तो कुछ नेता सत्ता के भूखे हो गए हैं और जिस पार्टी में जाते हैं उस पार्टी के वफादार हो जाते हैं और पार्टी का चोला ओढ़ लेते हैं, इंसानियत का उतार देते हैं। खुद की पार्टी बनाई तो टीपू की पगड़ी सर पर डाल ली और हाथ में टीपू की तलवार लेकर टीपू की जय जयकार कर ली। बीजेपी में गए तो बीजेपी का चोला ओढ़ लिया और टीपू जयंती को ही रद्द कर दिया। जेडीएस में गए तो सर पर मुस्लिम टोपी डाली, ईद मिलादुन नबी के मौके पर खूब हंस कर शरबत बांटा, मुसलमानों की शादी में जमकर पेट पूजा की, मुसलमानों की वाहवाही करते ना थके और जब बीजेपी में शामिल हुए तो टोपी निकाल कर टोपी वाले, दाढ़ी वाले और बुर्के वालों को ऑफिस के बाहर भी ना आने की दावत तक दे दी। इन नेताओं को देखकर मुझे तो हंसी भी नहीं आती है। आपको आती है या नहीं मैं ये नहीं पूछूंगा, मगर मैं दावे के साथ कहता हूँ ये सब नेता सेकुलर ही हैं, मगर सत्ता के भूखे हैं, इसीलिए रंग बदलते रहते हैं। क्या इस आज़ाद भारत में अपने नेताओं से सवाल करना, इनके किए गए झूठे वादों को गिनवाना, तस्वीरें डालना जुल्म है? अगर जुल्म है तो सोचिए हम कैसा भारत बना रहे हैं और कैसे नेताओं को हमें चुनना चाहिए और हम कैसे नेता चुन रहे हैं, सोचने की ज़रूरत है। तो देखते रहिए आपका अपना 4 टीवी न्यूज़, हक की आवाज़।